परम शांति बाबूजी, क्या भूत प्रेत परमात्मा का, भगवान का, देवों का रूप धारण कर सकते हैं? परम शांति। क्या भूत प्रेत परमात्मा का या देवी देवता का रूप धारण कर सकते हैं? तो जो भूत प्रेत है वो देवी देवताओं से भी डरते हैं, परमात्मा से भी डरते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव होते हैं, इसलिए भूत प्रेत बनते हैं। उसके अंदर वासना इच्छाएं बहुत होती हैं, इसलिए जो वासनाएं इच्छाएं जिनके अंदर होती हैं वो देवी देवताओं का रूप धारण करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। मगर कभी कभी जो हल्की क्वालिटी के देवी देवता होते हैं, जैसे ग्रामीण देवता, ये देवता, ये देवता, तो उनका रूप धारण करके लोगों को अपनी ओर आकर्षण करके फिर उसको भटका सकते हैं। मगर जो बहुत थर्ड क्लास कैटेगरी के भूत प्रेत है वो अच्छे देवी देवता, हाई क्वालिटी के देवी देवता का रूप धारण नहीं कर सकते। जैसे विष्णु है, शंकर है, ऐसे हाई क्वालिटी के देवी देवता, या शिव शक्ति हैं, शक्ति का रूप तो कोई नहीं धारण कर सकता। अगर कोई भूत प्रेत महाकाली का रूप धारण कर सकते हैं, क्योंकि महाकाली का रूप धारण करना ये एकदम लोएस्ट क्वालिटी है, वो कोई देवी रूप नहीं है, वो आसुरी रूप है। महाशक्ति का आसुरी रूप है, इसलिए आसुरी रूप का रूप धारण करके कई भूत प्रेत महाकाली का रूप धारण करके साक्षात्कार करा के उनको वो बलि लेते हैं। मैंने पहले एक वीडियो बनाया है उस पर कि महाकाली का क्यों बलि चढ़ाते हैं महाकाली पर। तो ये बहुत गहरी बातें हैं कि क्योंकि भूत प्रेतों की संख्या बेहिसाब है धरती पर, और वो उनको भूत प्रेतों को भी वासना इच्छाएं पूरी करने के लिए कोई ना कोई शरीर प्रवेश करके या कोई लोगों को गुमराह करके या देवी देवता का रूप धारण करके उनको गुमराह करके अपनी वासना इच्छाएं पूरी करते हैं। मगर वो थर्ड क्लास क्वालिटी के जो देवी देवता होते हैं, एकदम घरेलू देवी देवता, कभी कभी कुल देवी के नाम पर भी कर सकते हैं, क्योंकि वो उनमें इतनी ताकत नहीं होती, इसलिए वो रात, क्योंकि वो भूत प्रेत भी जानते हैं ना, कई हजार साल पुराने भी भूत प्रेत बैठे हैं, 10,000 साल पुराने, 5,000 साल पुराने भूत प्रेत बैठे हैं, तो उनको पता है कि देवी देवता का बारे में पता है कि इनमें ताकत नहीं है, तो वो उनका रूप धारण कर लेते हैं। मगर जिनके लिए ज्ञान नहीं है, जैसे शंकर का है तो एकदम आदि शक्ति जगत जननी रूप जो है, रूप जगत जननी का रूप, आदि शक्ति का, आदि शिव का रूप नहीं धारण कर सकते हैं, क्योंकि वो डरते हैं, वो रूप धारण करने के लिए डरते हैं। उनके लिए रूप धारण करना कोई अहम नहीं है, मगर वो उन रूपों को धारण करने से डरते हैं, इसलिए वो रूप नहीं धारण कर सकते। बाकी तो भूत प्रेत कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, क्योंकि तीन तत्वों में भी ये लोग रूप बदलना, ये इनके पास एक विद्या होती है, नॉलेज होता है रूप बदलने का। इवन निराकारी रूप भी धारण कर सकते हैं। तो ये भूत प्रेतों के पास भी एक सूक्ष्म जगत में विद्या सिखाई जाती है ऊपर में, और उनको अलग अलग रूप धारण करने की विद्या, जो 8 विद्याओं में एक विद्या है रूप धारण करने की, लंबा ऊंचा होने की, छोटा बड़ा होने की, निराकारी रूप धारण करने की, सारी विद्याएं भूत प्रेतों को भी सिखाई जाती है। काम कराने के लिए इनका जो हेड होता है, भूतों का हेड होता है, जिनके पास लाखों करोड़ों भूत प्रेत होता है, वो कंट्रोल करता है, उनसे काम कराता है, अपनी वासना इच्छा इनके द्वारा पूरी कराता है, इनमें प्रवेश करा करा के काम करता है। तो बहुत बड़ा गहरा सब्जेक्ट है, ये समझना कोई आसान चीज नहीं है। की परम शांति सोचो। బేహద్ పరం మహాశాంతి బాపూజీ చెప్పినటువంటి వీడియో భూత ప్రేత ఆత్మలు పరమాత్మ రూపాన్ని కానీ దేవతా రూపాన్ని కానీ ధారణ చేయగలరా అని అనంతబాయి బాపూజీని ప్రశ్న వేశారు. దీనికి
మీరేమంటారు బాపూజీ అని అడిగినప్పుడు బాపూజీ చెప్తున్నటువంటి సమాధానం గురించి నా హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ, మరి భూత ప్రేత ఆత్మలు పరమాత్మ రూపాన్ని, దేవీ దేవతల రూపాన్ని ధారణ చేయగలరా అని అడుగుతున్నారు. భూతాలు ప్రేతాలు అంటే శరీరం వదిలేసిన తర్వాత 3 తత్వాల్లో ఉండేటువంటి వారు. బహుశా వీరు దివ్యాత్మలు కాదు, కారణ శరీరం కూడా ఉండదు. ఇవి కేవలం బలహీన తక్కువ ఆత్మలనే చెప్పాలి. ఎవరైతే భూత ప్రేతాలుగా అవుతారో వారు దేవీ దేవతలతోటి భయపడతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకు పవర్ లేదు, కొంచెం నెగిటివ్ ఆత్మలు కాబట్టి. పరమాత్మతోటి కూడా భయపడతారు. వారి దగ్గర ఉన్న నెగిటివ్ కారణం వల్లే వాళ్ళు భూత ప్రేతాలుగా అయ్యారు కదా. వారి లోపల వాసనలు, కోరికలు ఇంకా చాలా ఉంటూనే ఉంటాయి. ఎవరైతే వాసనలు, కోరికలు లోపల ఉంచుకొని శరీరం వదిలేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళ పైకి వెళ్ళలేరు, మళ్ళా జన్మ తొందరగా దొరకదు. అందుకని భూత ప్రేతాలుగా అవుతూ ఉంటారు. ఇంకా దేవీ దేవతల రూపాన్ని ధారణ చేసేటువంటి క్యాపబుల్ వాళ్ళకు ఉండదు, అర్హత లేదు, శక్తి ఉండదు. కానీ అప్పుడప్పుడు తేలికపాటి గ్రామ దేవతలు, చిన్న పెద్ద చిల్లర దేవతలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ దేవీ దేవతలుగా రూపం ఎత్తుతూ ఉంటారు, గ్రామీణ దేవతల్లాగా. ఈ దేవతలు వారి రూపాన్ని ధారణ చేస్తే ప్రజలకు వాళ్ళ వైపు ఆకర్షణ చేసుకోవచ్చు అన్న భావనే ఆ భూత ప్రేతాలకు ఉంటూ ఉంటుంది. అందుకని దేవతా రూపాన్ని ధారణ చేస్తారు, కొద్దిగా మనుషుల్ని భ్రమింపజేయటానికి. అందుకు అసలు వీళ్ళు 3rd క్లాస్ కేటగిరీ ఆత్మలే భూత ప్రేతాలుగా అవుతారు. దేవీ దేవతలు హై క్వాలిటీ వాళ్ళు. హై క్వాలిటీ దేవీ దేవతల రూపాన్ని వీళ్ళు ధారణ చేయలేరు. ఏ విధంగా విష్ణు, శంకరుడు, ఇంకా అమ్మవారు పార్వతి, శక్తి, లక్ష్మి, సరస్వతి, వీళ్ళు కూడా హై క్వాలిటీ దేవతలు, శివశక్తులు. వీళ్ళ రూపాన్ని కూడా వాళ్ళు ధారణ చేయలేరు. ఇక్కడ మహాకాళి రూపాన్ని ధారణ చేయగలుగుతారు కొంత నెగిటివ్ ఆత్మలు. ఆ నెగిటివ్లో కూడా లో క్వాలిటీ కాకుండా హై క్వాలిటీ ఆత్మలు ఉంటూ ఉంటారు. వాళ్ళు మహాకాళి రూపాన్ని ధారణ చేసి పూర్తిగా భయపెడుతూ ఉంటారు. దేవీ రూపం కాదది, ఏది మహాకాళి రూపం, ఆసురీ రూపం. అందుకనే రాక్షసులే మహాకాళిని పూజిస్తారు, అఘోరాలు పూజిస్తూ ఉంటారు. మహాశక్తి యొక్క ఆసురీ రూపం ఇది. ఇప్పుడు కూడా చూడండి, రక్త బీజాక్షుడిని సంహారం చేయాలని మహాశక్తి భయంకరమైన రూపాన్ని ధారణ చేస్తే ఆమెను శాంతింపజేయటానికి శంకరుడు కూడా శ్రమ పడినట్టు మనకు శివపురాణంలో చూపిస్తారు. అలాగే రావణాసుడు తమ్ముణ్ణి రావణాసుడు వాడిని చంపాలన్నా కూడా సీతాదేవి అన్ని శక్తుల, అమ్మవార్ల యొక్క శక్తుల అన్ని మొత్తం పొంది తన పాతివ్రత్యం, పవిత్రతా శక్తి తోటి ఆసురీ రూపాన్ని ఎత్తింది. ఆమెను శాంతింపజేయటానికి, మహాకాళి రూపంగా ఉండేటప్పటికి శాంతింపజేయటానికి రాముడు కూడా చాలా శ్రమపడ్డాడు. ఇది దేవతల వల్ల కాలేదు, బ్రహ్మ విష్ణు వల్ల కూడా కాలేదు. అట్లాగా ఉంటూ ఉంటుంది. శక్తి రూపమైన మహాకాళి ఆసురీ శక్తి కలిగింది. ఆసురీ సంహారం చేయటం కోసం ఆసురీ శక్తినే ధారణ చేయాలి కదా. ఈ విధంగానే సాక్షాత్కారం చేయించి ఆసురీ శక్తి రూపంలో ఉన్న మహాకాళి బలి కూడా తీసుకుంటూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ నేను ఒక వీడియోలో కూడా చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. బాపూజీ ఏం చెప్పారంటే, మహాకాళి ఎందుకు బలి తీసుకుంటుంది, ఆమెకు బలి ఎందుకు ఇస్తారు అనే దానికి చాలా గుహ్యమైన రహస్యము.
భూత ప్రేతాల యొక్క సంఖ్య లెక్కలేనన్ని ఉన్నాయి. భూమికి పైన 3-4 కిలోమీటర్ల పైనుంచి అంతా భూత ప్రేతాలే. భూత ప్రేతాలు కోరికలు వాసనలను పూర్తి చేసుకోవటం కోసం ఏదో ఒక శరీరంలో ప్రవేశించి వాళ్ళ బుద్ధిని కాస్త తిప్పేసి దేవీ దేవతల రూపంగా భ్రమింపజేసి వారి వాసనలను కోరికలను తీర్చుకుంటూ ఉంటారు. 3rd క్లాస్ క్వాలిటీ ఆత్మలు వీళ్ళు. 3rd క్లాసు దేవీ దేవతలు అంటే కొంచెం గ్రామ దేవతలు, ఇంటి ఇలవేల్పులు అంటూ అని కొంతమంది దేవతలు ఉంటూ ఉంటారు. కులదేవి అని వాళ్ళ పేరుతో పూజలు కూడా చేస్తూ ఉంటారు. సామాన్యంగా గురుహస్తీకులు వారికి పెద్ద గొప్పగా శక్తి అవసరం లేదు, అందుకని ఆ రూపాన్ని ధారణ చేస్తారు. వాళ్ళు భూత ప్రేతాలని కూడా తెలుసుకుంటారు. వేల సంవత్సరాల పురాతనమైన భూత ప్రేతాలు కూడా అక్కడ కూర్చొనే ఉంటారు ఇళ్లల్లో. 10,000 సంవత్సరాల పాత, 5,000 సంవత్సరాల పాత భూత ప్రేతాలు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళ కోరికలు తీర్చుకోవడానికో ముక్తి కోసమో. దేవీ దేవతల గురించి అయితే వాళ్ళకి అసలు ఏమీ తెలియదు. మంచి మంచి పవర్ఫుల్ దేవీ దేవతల రూపాన్ని ధారణ చేసే శక్తి ఉండదు. అందుకని చిన్నగా గ్రామ దేవతలు, కుల దేవతలు అంటూ వాళ్ళు ఆ రూపాన్ని ధారణ చేసి వాళ్ళకి కావాల్సినన్ని తెప్పించుకొని తింటూ ఉంటారు, అనుభవిస్తూ ఉంటారు. వారికి కూడా జ్ఞానం ఉండదు. ఆదిశక్తి జగజ్జనని రూపం ఏదైతే ఉందో, జగన్మాత రూపము, ఆది శివుని యొక్క రూపం కాదు, ఆదిశక్తి రూపం ఇది. వాళ్ళు ఈ రూపాన్ని ధారణ చేయలేరు, భయపడతారు. ఆ రూపం ధారణ చేయటానికి మరి శక్తికి మించింది అన్నమాట. వాళ్ళకి శక్తి చాలదు, వాళ్ళకి అంత క్యాపబుల్ కాదంటున్నారు బాపూజీ. ఆ రూపాన్ని ధారణ చేయటానికి వారికి కొంచెం భయం వేస్తూ ఉంటుంది. అమ్మవారు కోప్పడుతుందేమో, శాపం పెడుతుందేమో అని. ఈ విధంగా 3 తత్వాల్లో ఉండేటువంటి ఈ భూత ప్రేత ఆత్మలు రూపాలని మార్చుకునేటువంటి ఒక విద్య కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటూ ఉంటుంది. రాక్షసులకి రూపాన్ని మార్చుకునేటువంటి శక్తి ఏ విధంగా ఉంటుందో, రూపాన్ని మార్చుకునే శక్తి 3 తత్వాల ఆత్మలకి, భూత ప్రేతాలకు ఉంటుంది. అలాగే ఈవెన్ నిరాకారి రూపం కూడా ధారణ చేస్తూ ఉంటాయి. సూక్ష్మ జగత్తులో ఒక విద్య వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు భూత ప్రేతాలు. పైకి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళకు వేరువేరుగా కొన్ని శక్తులు సంక్రమిస్తూ ఉంటాయి, సాధన చేస్తూ ఉంటారు. మహాశక్తులు, మహావిద్యలు ఏదైతే 10 ఉన్నాయో దాంట్లో ఒక విద్యా రూపాన్ని మార్చుకునేటువంటి విద్య. పొడవుగా కావాలన్నా, వెడల్పుగా కావాలన్నా, లావుగా కావాలన్నా, సన్నగా, చిన్నగా, ఇలాగ రూపాన్ని మార్చుకుంటూ ఉంటారు. నిరాకారి రూపం ఏకదమ్ను కూడా అయిపోతూ ఉంటారు. పని పూర్తి కాగానే వాళ్ళు ఒరిజినల్ రూపంలోకి వచ్చేస్తారు. ఈ భూతాలుకి హెడ్ కూడా ఒకటి ఉంటారు. ఆ హెడ్ ద్వారా నేర్చుకుంటారు. వారి దగ్గర లక్షల కోట్ల సంవత్సరాల నుండి ఉన్న భూతాలు కూడా ఉంటూ ఉంటాయి. కోట్ల భూతాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ హెడ్ వారి లక్షల కోట్ల భూతాలని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాయి. వారి చేత పని చేయించుకుంటూ ఉంటాయి. వారి కోరికలను కూడా వీరి ద్వారా తీర్చుకుంటూ ఉంటాయి. ఇలా ప్రవేశింపచేసి పని చేయించుకుంటూ ఉంటారు. ఇవి చాలా గుహ్యమైనటువంటి సబ్జెక్టు. చెప్పటం అనేది సాధారణమైన విషయం కూడా కాదు. ఇది అర్థం చేసుకోవటం కూడా సామాన్యమైన విషయము కాదు. ఇది జ్ఞానపరంగా అయితే ఆధ్యాత్మికంగా అర్థం చేసుకుంటే తేలికవుతుంది. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ ఈ యొక్క వీడియోలు, హిందీ తెలుగు వీడియోలు, మా దివ్య సందేశాలు, ఆజ్కా పురుషార్థము ఇలాగా అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు అన్ని వీడియోలు వస్తూ ఉంటాయి. నమస్తే, పరం శాంతి, ధన్యవాదాలు.